टाइम किन्ने सेवा की? 7 वरे होर, पहला 7 वरे तो फिर उधर किन्नियां गावां ही? 7 वो तो 7 ही हो। तो पहलियां गावां किनू जाहिर करदियां ही? लिया नूं, ते पहलियां जिहड़े गए राहेल नूं, दूजियां लिया नूं। सो हुण यूसुफ नूं समझ लग गई कि वो जिहड़ी गावां वा 7 वो ना मैनू जाहिर करदियां ना मेरी माँ नूं जाहिर करदियां, वो 7 किनू जाहिर करदियां? हाँ जी, सालां नूं। फिर आउण दे सुपन दे विच 7 का मतलब की है? 7 गावां का 7 की आ? साल। क्योंकि मेरे पिता ने की कीता? 7 साल सेवा की, तो फिर 7 साल सेवा की। पहला 7 निकलियां, उस तो बाद फिर 7 हो रही। राहेल की 7 साल सेवा की, तो बाद चो लिया वास्ते, सॉरी पहला लिया वास्ते सेवा की 7 साल, फिर राहेल वास्ते फिर 7 साल। तो देखो स्टोरी कि चलती पई, सुपन कौन दस रहा फिर आउण, पर स्टोरी कि आ? यूसुफ की। फिर आउण सुपन दस रहा, तो सोचो कि एक बंदे जो स्टोरी पता लगती पई, सामने दूजा बंदा दसदा पाया, वो कहता यार इनू किदां पता लग गया, ये क्यों हो रहा? ठीक है, परमेश्वर मैनू कहना कि चाह रहे, उन्हें समझ लग गई कि जिहड़े 7 जिहड़ी गावां वा वो एक्चुअल में की आ 7 साल है। हुण उन्हें समझ लग गई, उन्हें आपां ने गल की ना सपन का अर्थ किदां दस्सिया, उन्हें किदां कहता कि 7 जिहड़े वरे आ वो बहुत्यात दे होणगे, 7 जिहड़े बाद चों काल दे होणगे। ठीक है, उन्हें सारी स्टोरी बिल्ड किदां की? क्योंकि परमेश्वर उन्होंने मैसेज दे रहा है। ठीक है, परमेश्वर ने डायरैक्टली गल नहीं की, पर जो आप यूएल चैप्टर 2 पढ़ते हैं 28 तो 29 की लिखा, अंत के दिनों में हर एक पर अपना आत्मा डेलूँगा, उस तो बाद तेरे जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े पुरनी जिहड़े है की वेखणगे, विजन वेखणगे, सुपन देखणगे। गलबात किदां होगी? सुपन दे राही। आपां प्रेयर करते हैं ना रोज़, सुपना ना साडे नाल गलबात करिओ, पर तुहाडे नाल गलबात कीती कदी? ठीक हो गए नहीं की? ठीक है, मैं कहूँगा की आ, बट आप कभी समझिया नहीं इनू, परमेश्वर कह के रहे। ठीक है, इत्थे वही बंदा वा, वो सामने सारी स्टोरी वो लाइफ की पूरी आ गई पिछों तो लैके अगे तक। यार मेरे पिता ने 7 साल सेवा की ही मेरे माँ वास्ते, उस तो बाद फिर उन्हें 7 साल सेवा की। फिर आउण आ गया 7 सोहणियां गावां, 7 जिहड़ियां लिस्सियां गावां, 7 सोहणियां राहेल नूं जाहिर करदियां, 7 लिस्सियां लिया नूं जाहिर करदियां। तो सारी जिहड़ी स्टोरी किहदी चलदी पई आ सालां दी। उन्हें फिर उन्होंने की कहता, वर्स नंबर अगे 41 दे विच ही 25 नंबर वर्स। यूसुफ ने फिरौन नूं आख्या कि फिरौन दा सुपना इक्को ही है। हाँ जी, परमेश्वर जो कुछ करन वाला है वो फिरौन नूं दस्सिया है। ये 7 चंगियां गाइयां 7 वरे हन ਅਤੇ 7 चंगे मोटे चंगे सिट्टे भी 7 वरे हन। हाँ जी, सुपना इक्को ही है। और ये लिस्सियां और घसोणियां 7 गाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 7 ਵਰੇ ਹਨ। हाँ जी, और वो 7 सिट्टे ਜਿਹੜੇ पतले और पूरे ਦੀ हवा ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਸਨ वो काल ਦੇ 7 ਵਰੇ ਹੋਣਗੇ। आ गई समझ? उन्हें किदां दसता कि आ चीज़ होणगी, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने लाइफ हो चुकी ऑलरेडी, वो परिवार में हो चुकी 7 साल 7 साल। ठीक है, हुण तो वेखो ध्यान दे नाल, हुण यूसुफ की सोचदा पिया कि जे फिरौन मैनूं सुपन दा दिंदा पिया, परमेश्वर तो मेरे नाल गल करदा ही पिया, पर परमेश्वर मेरे द्वारा फिरौन नूं भी कुछ मैसेज देना चाहता। ठीक है, हुण फिरौन नूं मैसेज दिंदा पिया कि 7 साल की होणगे तेरे, वो बाद चों आने, पहलां की आणगे? 29 नंबर वर्स ਵਿੱਚ देखो सारे मिस्र देश ਵਿੱਚ 7 ਵਰੇ ਵੱਡੇ ਸੁਕਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। हाँ जी, अगे? पर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 7 ਵਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਚੜਨਗੇ। हाँ जी, ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਕਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। हाँ जी, अगे? और उस काल देश ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। बहुत ही भारा होएगा, मालूम नहीं होएगा। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 7 ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, 7 ਸੁਕਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 7 ਕੀ ਆਣਗੇ? 7 ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਲੇ ਖੋਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ
ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ, ਯੂਸਫ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆ ਯੂਸਫ ਨਾ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਉਹਦਾ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਯੂਸਫ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਹ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਪਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਸੁਪਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਲਕੀ ਜੇ ਭੇਤ 'ਚ ਬੜੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 41 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ 29 ਨੰਬਰ ਵਰਸ, 29 ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 31 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀ, 31 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸੁਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, 7 ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, 7 ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? 7 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਕੀ ਆਵੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਵੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਪਨ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 42 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੇ 7, ਬਤਾਲੀ ਦੀ 6 ਤੇ 7। ਯੂਸਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਔਰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਰਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਟਰਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 7 ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗਾਵਾਂ, 7 ਲਿੱਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਯੂਸਫ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨ ਉਹਨੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰੌਨ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਲਿੱਸੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਕਠਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, 7 ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲਿੱਸੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 7 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤਿਆਤ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਸਫ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ 42 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ 19 ਤੇ 20। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰੋ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਅੰਨ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ 44 ਦੀ 1। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ ਭਰ ਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ। 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ 45 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਤੀ 45 5 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਖ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨਾਂ। ਉੱਥੇ 7 ਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ? 7 ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? 7 ਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦੀਆਂ? 7 ਮੋਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਸੇ ਸੁਪਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ 6 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 2 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ 5 ਵਰੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਢੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕੀਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਚਾਓ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਆਣਗੇ ਕੀ ਕਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਈ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਊਗਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਯੂਸਫ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਡਿੱਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? बचाना उन्होंने। तो उन्होंने 7 में वही गल करता पाया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेज दिया कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। ठीक है, सो यूसुफ ने समझ लगी। तो वेखो परमेश्वर सुपनों इस्तेमाल करता, तो फिरौन के सुपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो वेखो एक चीज़ और, इस तो पहला यूसुफ कितने ही जो फिरौन ने सुपन दसिया? जेल दे विच। पर परमेश्वर ने की किया? एक तरीका कढ़िया, एक सुपन राही सारी चीज़ां होणगियां। यूसुफ बाहर कढ़िया जाऊगा, सुपन दसूगा, सुपन दे विच फिरौन दा मैसेज होगा, सुपन दे विच ही यूसुफ दा पास्ट, प्रेजेंट ते फ्यूचर तीनों चीज़ां पै गईयां। ठीक है, उन्हें समझ आ जाऊगा कि मेरे सुपन दे विच परमेश्वर मैनूं कहना की चाह रहा। ठीक है, सो हुण सवाल एक आंदा कि अज सानूं सुपने आंदे कि आपां सुपनिਆਂ ਵਿੱਚ कुछ ਲੱਭਣ ਦੀ कोशिश करते हैं, परमेश्वर ਨੂੰ ਕੀ कहना चाह रहा कि मेरे नाल कुछ गलबात करनी चाह रहा हो। ठीक है, आप कहने जरूर आ कि परमेश्वर मेरे नाल गल करे, पर परमेश्वर गल करते उन्हें पैटर्न फाइंड किए। यार तो सारी मेरी स्टोरी हैगी पास्ट की। ठीक है, तो कभी चीज़ नोट की होनी जी मेरे नाल काफ़ी रही, तुहाडे नाल काफ़ी रही होगी। कभी कभी तुम सुपना वेखते होने, तुहानूं लगदा ना यार मैं सुपना पहला वेख चुका वा, है ना, पहला ही मेरे नाल हो चुका। फिर सानूं लगदा नहीं यार शायद मैं राती पहले ही वेख्या, फिर आप थोड़ी देर बाद भुल जाने, हुंदा ना इदां। ठीक है, सो हुंदा कि एक्चुअल में कि परमेश्वर सानूं मैसेज देना चाहते उन्होंने राही, सुपने राही। जे आप ध्यान फाइंड करने की कोशिश करिए कि परमेश्वर की कहना चाह रहे, आप की सीखते पे कि यूसुफ के नाल परमेश्वर गल करते पे सुपनों के विच। पर यूसुफ के कोल वो बुद्धि आ जिहड़ी कि सुपनों नूं परखण वाली, सुपनों नूं जांचण वाली। ठीक है, आप परमेश्वर कोल उदी मंगे, आप की सोचते हैं परमेश्वर मेरे नाल गल पता किदां करेगा? एक लाइट आऊगी उपरों, मैं रात सुता होऊंगा, मैनूं उठा लूगी, मैनूं आवाज़ आऊगी,
ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਰੌਨ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਸੁਪਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਗਈਆਂ 7 ਸਾਲ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਕੀ ਆ, 7 ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਡ ਕੀ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਬੀ ਕੀ ਹੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਮੱਝਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ, 7 ਗਾਵਾਂ 7 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਹੀ, ਪੂਰੇ 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ FD ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ FD ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਢਾਈ ਅਤੇ FD ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਉਦੋਂ FD ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਓਗੇ ਵਧਾਓਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ।